आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कार की धर्म भक्ति विज्ञान कार की आरती अति भागवत पुराण की आरती अति भागवत पुराण की महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधामय मेल परमानंद सुधामय कल लीला रतिर सर विधान के लीला रतिर सरस निधान के आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण के कलिमल मत नीति ताप निर्वारिणी जाने मृत्यु भय भव भय हारिणी कलिमल मत नीति ताप निर्वारिणी जाने मृत्यु भय भय भव हारि सेवक सत सकल सुखकारी सेवक सकत सकल सुखकारी सब औषधि हरि चरित गान के आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण के विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाश विमल वैराग विवेक विकासिनी विमल वैराग विवेक विकासी भगवत तत्तर रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्तर रहस्य प्रकाश परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मान उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासी भक्ति मुक्ति रति सुदासिनी भक्त मुक्ति रति प्रेम सुदासी कथाय किंचन प्रिय सुजना के कथाय किंचन प्रिय सुजना के आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण
यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कतुरपि ध्यायं स्तुवामि तस्य यशस्वी वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् अजानुलम्बितभुज कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्भरो द्विजभरो जुगधर्मपालो वन्दे जगते प्रियकरो करुणायावतारो नाम त्रिकाल सत्ताय जगन्नाथ सुताय च सवित्राय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः कौस्तुरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुखितं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपाश्री परिवेष्टितं विजयते गोपाल चूड़ामणि पुल्लेन्दिरवर कान्तिमिन्दु बदनं बर्हावतौ सप्रियं शिवात्सलाङ्कुमुदार कुस्तुमधारं पीताम्बरौ सुन्दरम् गोपीनां नयनोपलालचिततनो गोगोपौ शङ्खभृतं गवेन्दं कलवेणुवदन परम दिव्याङ्गभूषणं भजे बर्हाभिराभिरामं मृगमदतिलकं कण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्डं स्मृतशिवगमुखं स्वाधरेणस्तवेनो श्यामं शान्तं त्रिभङ्ग रविकरवसनं भूषितं वैजयन्तत् वन्दे वृन्दावनस्थं युवती शतवृत्तं ब्रह्म गोपालवेशयम् तपित कञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुतें देवी तं नमामि हरिप्रिये नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासेन ततो जयमुदीरयेत् शूरसवयसकिशोरमूर्ति क्षेमवर्ण दिगम्बरं व्यासनन्दन सुखमुनिचरणे कोटि कोटि करोतु प्रणाम तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणं पठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि हरिभक्ति पराजी च हरिर्नाम परायणा दुर्वृत्तो वा सुवृत्तो वा तेषां नित्यं नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই জয় গোস্বামীর করি চরণা বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ সকল শ্রোতা বৈষ্ণব মাতৃবৃন্দের করি নমস্কার কৃপা করি চরণ ধুলি দাও শিরিতে আমার দুর্গমে প্রতিমেন বৈশ্যস্খলতে পাদেন গতের মোহ সকৃপা যষ্টিদানেন সন্তু সন্তু অবলম্বনাম बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री कृष्ण दिव्य दिव्यार्जियों की श्री शुक मुनि की श्री सुत मुनि की परीक्षित महाराज की शरकादि ऋषिवृंद की भगवान मंगल हरिनाम संकीर्तन की आपन आपन गुरुदेव की आपन आपन इष्ट देव की आज के आनंद की जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम
নিতাই গৌর হরি হরি বল। মহিং প্রতিষ্ঠাময়োধ্যাসৌ সৌতে সায়ম্ভো মনোঃ কন্নম্বতিষ্ঠদারানি মার্গয়া বরজন্মনাম। শৌনক আদি মুনি ঋষিগণ সুতমুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে সুত, পৃথিবী দেবীকে আশ্রয় রূপে লাভ করার পর স্বয়ম্ভব মনু পরবর্তীকালে কিভাবে তিনি প্রাণীগণের সৃষ্টি করেছিলেন এবং প্রাণী সৃষ্টি করার জন্য কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, তাহা আপনি কৃপা করে আমাদিগকে বলুন। তখন সুতমুনি বললেন, হে শৌনকাদি ঋষিগণ, পৃথিবী দেবীকে আশ্রয় রূপে পাওয়ার পর ব্রহ্মা সর্বপ্রথম পৃথিবী দেবীকে পূজা করেছিলেন। প্রত্যেক দেবতারই একটি বীজ মন্ত্র আছে এবং গায়ত্রী মন্ত্র আছে। মূল মন্ত্রেই তাদের পূজা করতে হয়। পৃথিবী দেবীর বীজ মন্ত্র হল রিং শ্রীং ক্লিং বসুন্ধরায় স্বাহা। এই মন্ত্রেই পৃথিবী দেবীকে পুজো করলেন। আমরা যখন গৃহ প্রবেশ করি বা গৃহ আরম্ভ করি বা দেবগৃহ নির্মাণ করি বা অম্বুবাচী সমাপ্ত হওয়ার পর পৃথিবী দেবীর পূজা করতে হয়, বাস্তু পূজা করতে হয়। এই জন্য বাস্তু পূজার সময়ে এই মন্ত্রটি আমাদের বিশেষ কাজে লাগে, বিশেষ প্রয়োজনে লাগে। এই মন্ত্র দিয়ে পূজা করতে হয়। তো এদিকে যেমন সুতমুনি শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট বলতেছেন, ওইদিকে বিদুর মহাশয় মৈত্রী ঋষিকে প্রশ্ন করছেন, আর মৈত্রী ঋষি উত্তর দিচ্ছেন। দ্বৈপায়নানন্দ বরো মহিতে তস্য দেহজ সর্বাত্মানং শ্রিয়ং কৃষ্ণ তত পরমাশ্চোতা অনুব্রত। বললেন, ব্যাসদেবের ঔরজাত সন্তান সেই বিদুর মহাশয়, তিনি মৈত্রী ঋষিকেও সেইভাবে প্রশ্ন করেছিলেন। তদুত্তরে মৈত্রী ঋষি কি বললেন? বললেন যে দেখো, এই পৃথিবী দেবীকে 14টা নামে আমরা জানি। পৃথিবী দেবীর 14টি নাম আছে, যাহাতে জনসমূহের ভুবন, তাই তাকে বলা হয় ভূমি। তিনি ধন রত্ন খনিজ পদার্থ দেন বলিয়া তিনাকে বসুধা বলা হয় বা বসুন্ধরা বলা হয়। 3টা নাম এখানে পেয়ে গেলেন। ভগবান বিরাট পুরুষের উরু হইতে তিনার জন্ম হয়েছিল বলে তাকে উর্বী বলা হয়। 4টা নাম পেয়ে গেলেন। তিনি জগতের সকল পদার্থ ধারণ করেন বলে তাকে ধরা, ধরিণী, ধরিত্রী বলা হয়। তাহলে কটা হলো? 7টা। ধরা, ধরিণী, ধরিত্রী, 7টা নাম পেয়ে গেলেন। তিনি নানা প্রকার যাগযজ্ঞের আধার বলিয়া তিনাকে ইজ্জা বলা হয়। 8টা নাম হলো। খণ্ড প্রলয়ের সময়ে তিনি খৌনি হয়ে যান বলে তিনাকে খৌনি নামে অভিহিত বলা হবে। ক্ষয়প্রাপ্ত হন, তাই খৌনি। 9টা নাম হয়ে গেল। একদা তিনি কশ্যপ মুনির কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে এই পৃথিবীর আরেকটি নাম হলো কাশ্যপী। 10টা নাম হলো।
এই পৃথিবী নিশ্চল ভাবে সর্বদা অবস্থান করেন বলে তাকে বলা হয় অচলা। 11টা নাম হয়ে গেল। তিনি মহাপ্রলয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হন বলে তাকে আরেকটি নাম দেওয়া হয়েছে ক্ষিতি। তাহলে 12টি নাম হয়ে গেল। তিনি বিশ্বের ভরণ করেন বলে বিশ্বাম্ভরা, 13টি নাম হয়ে গেল। তিনি অসংখ্য রূপ গুণ আছেন বলে তিনার আরেকটি নাম হলো অনন্তা, 14টি নাম হয়ে গেল। তিনি একবার পিতু মহারাজের দ্বারা দুহিত হয়েছেন বলে নাম হলো পৃথিবী, 15টি নাম হয়ে গেল। তিনি মধু কৈটবের মেদ হইতে পুষ্টি হয়েছিলেন বলে তাকে বলা হয় মেদিনী, 16টি নাম জানা গেল। তিনি বিষ্ণুর পত্নী, ভগবান বিষ্ণু তাকে বিবাহ করেছেন বলে তাকে বিষ্ণু পত্নী বলা হয়। এই 17টি নামে আমরা পৃথিবীকে জানি। আমরা ঘুমের থেকে ওঠার পর আগে পৃথিবীকে প্রণাম করতে হয়। নিয়ম হয়েছে কি, আমাদের মহাজনগণ বলছেন, যখন আপনার ঘুম ভাঙবে, ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে কি বলবেন? গৌর 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 হে, গৌর 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 হে। কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব প্রাহিমা, রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষমা। এটি সবাই বলেন, তাই না? তারপরে হরিকৃষ্ণ মহামন্ত্র করতে করতে আপনি ঘুম থেকে উঠবেন। এটি রাগানুগা ভক্তি মার্গের কথা, হরিনাম কীর্তন করে। কিন্তু বিধি মার্গে কি বলছেন? আপনার ঘুম ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 2 হাত দিয়ে আপনি চক্ষু বন্ধ করে নেবেন। কারো মুখমণ্ডল আপনি দেখবেন না, কারো মুখ দেখবেন না। আস্তে আস্তে হাত দুটো সামনে নেবেন, নিয়ে কি বলবেন? করাগ্রে বসতি লক্ষ্মী, করমূলে সরস্বতী, করমধ্যে নারায়ণ, প্রভাতে কর দর্শনম। একটা ফু দিয়ে মুখটাকে ভালো করে, চোখটাকে ভালো করে নেবেন। আবার নেবেন, কি বলবেন? করাগ্রে বসতি লক্ষ্মী, করমূলে সরস্বতী, করমধ্যে নারায়ণ, প্রভাতে কর দর্শনম। আবার মুখটা মুছলেন। এইভাবে 3 বার। তারপরে আপনি আসন থেকে, বিছনা থেকে উঠে বসলেন, বাসি বিছনায় বসলেন। বসে পূর্ব বা উত্তরমুখী আপনি হলেন। হয়ে কি করবেন? 2 হাত জোর করে আপনি একটা মন্ত্র পাঠ করবেন। কি মন্ত্র? ব্রহ্ম মুরারি ত্রিপুরান্তকারী, ভানু শশী ভূমি সুতা বুধশ্চ, গুরুশ্চ শুক্র শনি রাহু কেতু, কুর্বন্তি সর্বে মম সুপ্রভাতম। এতে কি হলো? 9টি গ্রহের যে উগ্র দৃষ্টি থাকে, তাহলে সেটা আপনার উপর আর পড়ল না। আপনি ভালোভাবে দিন কাটতে পারলেন। এইবার দেখবেন কোন নাকে দিয়ে পরিষ্কার শ্বাস বেরোচ্ছে। যে নাকে দিয়ে পরিষ্কার দেখবেন শ্বাস বেরোচ্ছে, ওই পাটা আগে মাটিতে দিবেন, ভূমিতে দিয়ে কি বলবেন? প্রিয়দত্তায় নমঃ। এইবার পঞ্চঙ্গে প্রণাম করবেন। কি বলে? সমুদ্র মেকলে দেবী পর্বত স্থান মণ্ডলে, বিষ্ণু পত্নী নমস্তব্যম পাদ স্পর্শামি ক্ষমস্যমে। কারণ পৃথিবী দেবী হলেন বিষ্ণু পত্নী। ভগবান বিষ্ণুদেব, বরাহদেব পৃথিবীকে বিবাহ করেছিলেন।
ভগবান বিষ্ণুর ঔরসে পৃথিবী দেবী গর্ভবতী হয়েছিলেন এবং তিনার একটি পুত্র সন্তান হয়েছিল। পুত্রের নাম ভূমাসুর অথবা নরকাসুর বলা হয়ে থাকে। এই নরকাসুরের কথা আমরা ভাগবতের ষষ্ঠ দিবসে গিয়ে আস্বাদন করব। এই নরকাসুরকে ভগবানই বধ করেছিলেন। যাই হোক, এবার ব্রহ্মা স্বয়ম্ভু মনুকে প্রজাপতি রূপে বসালেন আর তাকে আদেশ করলেন, যাও তুমি শতরূপাকে বিবাহ করে সংসার ধর্ম যাপন করো, সৃষ্টি কার্য আরম্ভ করো। অন্যান্য মুনি ঋষিগণ তারা হরি ভজন করার জন্য তপস্যায় চলে গেলেন। হরি ভজন করার জন্য তপস্যায় করেছে, কারণ প্রথম জীবন যদি কেউ হরি ভজন করে আর তারপরে গিয়ে যদি সে বিবাহ করে, তাহলে সেই বংশে উত্তম সন্তান আসে, বৈষ্ণব সন্তান আসে। বংশে যদি একজন বৈষ্ণব হতে পারে, তাহলে তার দ্বারাই শতকুল উদ্ধার হয়ে যায়। তাই বিবাহটা হলো কৃষ্ণ ভক্ত সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য। বিবাহ ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য নয়, দেহ সুখের জন্য নয়। বিবাহর দ্বারা কি হয়, আপনি ধর্ম পত্নী গ্রহণ করলেন, ধর্মের সহায়তা করার জন্য, ধর্মের দিকে অগ্রসর করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই জন্য ধর্মপত্নী বলা হয়েছে। শুরু হলো সৃষ্টি কার্য। সৃষ্টি কার্য যখন শুরু করলেন, স্বয়ম্ভু মনু শতরূপা মিলিত হওয়ার পর তাদের প্রথম একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করলো, নাম হলো প্রিয়ব্রত। স্বয়ম্ভুশ্চ মনুবংশ পরম সন্মত কত্যতাং ভগবান যত্র মৈথিন্না ধীরে প্রজা। এর আগে তপস্যার দ্বারা সন্তান সৃষ্টি হতো, স্বামী স্ত্রী মিলনের দ্বারা সন্তান সৃষ্টি হতো না। এটি হলো প্রথম। ব্রহ্মাই নিজের শরীরকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন, ডাইন দিক থেকে স্বয়ম্ভু মনু, বাম দিক থেকে শতরূপা। প্রিয়ব্রত জন্মগ্রহণ করার পর তিনি দেবর্ষি নারদের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করলেন, করে বনে হরিভজন করতে চলে গেলেন। তারপরে কি হলো, জন্ম হলেন উত্তানপাদ। তারপরে আরো 3টি কন্যা জন্ম হয়েছিল, আকুতি, প্রসূতি, দেবহূতি। এই 3টি কন্যা জন্ম হলো। তাহলে 2 পুত্র 3 কন্যা স্বয়ম্ভু রাজার। এই স্বয়ম্ভু মুনি একখানা গ্রন্থ আমাদের জন্য রচনা করে গেছেন, যার নাম হলো মনুসংহিতা। মনুসংহিতা নামক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। ব্রহ্মার যে 14 জন মানুষ পুত্র, তার মধ্যে কর্দম ঋষিকে বললেন, হে কর্দম ঋষি, তুমি বিবাহ করো। কর্দম ঋষি উপযুক্ত কন্যা সন্তান বিবাহ করার জন্য তিনি কি করলেন, তিনি তপস্যায় গমন করলেন। তপস্যা করতে করতে প্রায় 10,000 বৎসর গত হয়ে যাচ্ছে। এদিকে দেবহূতি, প্রসূতি, আকুতি তারা বড় হয়ে গেছে, বিবাহের উপযুক্ত হয়ে গেছে।
কন্যাকে বিবাহ দিবেন, এই জন্য চিন্তিত। এমন সময় দেবর্ষী নারদ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, আর কর্দম ঋষির রূপের কথা, গুণের কথা, তপস্যার কথা তিনি বর্ণন করতে শুরু করেছেন। অবশেষে বললেন, তোমার তো 3টা মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত, তো মেয়েদের স্বভাব চরিত্র অনুসারে কর্দম ঋষির সঙ্গে কোন মেয়ের বিবাহ দিলে ভালো হবে, ওটা দেখে শুনে আপনি বিয়ে দিতে পারেন। কারণ কর্দম ঋষি বিয়ে করার জন্যই তপস্যা করতে চান। 3 কন্যার মধ্যে দেবহূতির মনের মধ্যে গীতে গেল যে আমি কর্দম ঋষিকে বিয়ে করব, অন্য কাউকে বিয়ে করব না। এত বড় একজন তপস্বী, আবার ব্রহ্মার পুত্র, অতএব আমি তাকে বিয়ে করব। মেয়ের মনের ভাবটা বুঝতে পেরেছেন মাতা পিতা, তাই স্বয়ম্ভব মনু দেবহূতিকে আর শতরূপাকে রথের মধ্যে বসিয়ে নিয়ে পৃথিবী ভ্রমণ করতে বেরিয়ে গেছেন, মেয়ের উপযুক্ত বর খোঁজার জন্য, কর্দম ঋষির আশ্রমে যাওয়ার জন্য। এদিকে তপস্যা করতে 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 কর্দম ঋষি তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করে ফেলেছেন। তিনাকে বর দেওয়ার জন্য এসে উপস্থিত হয়েছেন ভগবান বিষ্ণু। বর দেওয়ার জন্য এসে উপস্থিত হয়েছেন, হয়ে বলছেন, তোমার তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, অতএব তুমি আমার কাছে বর চাও। তুমি যে বর চাইবে আমি তোমাকে সেই বরই প্রদান করব। কর্দম ঋষি তখন 2 হাত জোর করে ভগবানকে প্রণাম করে বলছেন, হে প্রভু, আমার পিতা আমাকে বিবাহ করার আদেশ দিয়েছেন, পিতৃ আদেশ অনুসারে আমি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু এমন একটি কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ হোক যে বিয়ের পরেও আমি সাধন ভজন করতে পারি। আমার যাতে বিয়ের পরে সাধন ভজন ভগ্ন না হয়, নষ্ট না হয়, আরো বাড়তে পারে। যদিও সকাম উপাসনা নিতান্ত হেয়, নিষ্কাম উপাসনায় শাস্ত্রে শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ বলেছেন, তথাপি ও পিতার আদেশে আমি সকাম উপাসনা করতে বসেছি। কারণ আমি আমার জ্ঞানের দ্বারা বুঝতে পেরেছি, বিভিন্ন রাজরাজারা যেমন শিবিরে থেকে যুদ্ধ করে তারা যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন, দুর্গতে থেকে যুদ্ধ করে জয়লাভ করতে পারেন, ঠিক তেমনি ভাবে আমরা যারা পুরুষ লোক, আমাদের ইন্দ্রিয় রূপী শত্রুগুলাকে জয় করতে গেলে স্ত্রী রূপী দুর্গের প্রয়োজন আছে। স্ত্রী রূপী দুর্গ বা শিবিকাকে বহন করে আমরা আমাদের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মত, মৎসর্য, ইন্দ্রিয় তর্পণাদি এই সমস্ত অসুর গুণকে দমন করতে পারি। এই জন্য স্ত্রী হলো একটি দুর্গ বা একটি শিবির, তাকে ধরে, তাকে আশ্রয় করে আমরা অনায়াসেই ইন্দ্রিয়কে জয় করতে পারি। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়কে জয় করতে পেরেছেন তিনি তো পৃথিবী শাসন করতে পারেন। মনোবেগ, বাক্য বেগ, উদর বেগ, উপস্থ বেগ লেখা আছে না? মনের বেগ, বাক্যের বেগ, উদরের বেগ, উপস্থর বেগ, ইন্দ্রিয়ের বেগ, এই সমস্ত বেগকে যিনি দমন করতে পারেন তিনিই তো দিগ্বিজয়ী। 10 দিক জয় করলে দিগ্বিজয়ী হওয়া যায় না। 10 ইন্দ্রিয়কে যিনি জয় করতে পেরেছেন তিনি হলেন দিগ্বিজয়ী। অতএব
হে ভগবান, আপনি আমাকে এইরকম একটি কন্যা সন্তান দেন যে যাকে বিয়ে করলে পরেও আমার ভজনে কোনো বিঘ্ন হয় না, ভজন আরো দিন দিন ঊর্ধ্বগতি হবে। ভগবান বললেন, তাহলে তুমি স্বয়ংভুব মনুর কন্যা দেবহূতিকে বিবাহ করো। এই কন্যাকে বিবাহ করলে তুমি কখনো কর্মবন্ধনে লিপ্ত হইবে না, বরং কর্মবন্ধন থেকে তুমি মুক্তি লাভ করতে পারবে। তোমারই তপস্যা, তোমারই স্বভাব, তোমারই আচরণে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। তাই তোমারই রতকণাকে আশ্রয় করে দেবহূতির গর্ভে আমি তোমার পুত্র রূপে এসে জন্মগ্রহণ করব। তুমি আমার নাম রাখবে কপিল ভগবান। অসুর ভাবাপূর্ণ ব্রাহ্মণদেরকে শাশ্বত সত্য ধর্ম জানার জন্য, শেখার জন্য, বোঝানোর জন্য আমি কপিল ভগবান রূপে অবতীর্ণ হয়ে আমি কপিল গীতা প্রচার করব। আমি সাংখ্য শাস্ত্র প্রচার করে তাদেরকে দেখাবো যে একমাত্র হরিভজনই হলো সার। শ্রীহরির ভজন বিন অন্য কারু ভজন করলে নাহি হইবে পার। হরি নাম করো সার, এবব সাগর হবে বালুচর, হাঁটিয়া হইবে পার। ইত্যাদি তত্ত্বকথা শেখানোর জন্যই তিনি আসবেন কথা দিলেন। তারপরে ভগবান শ্রীহরি সেখান থেকে অদর্শন হয়ে চলে গেলেন। ভগবান যখন সেখান থেকে অদর্শন হয়ে চলে গেলেন, কর্দম ঋষি তখন বসে আছেন, অপেক্ষা করতেছেন ভগবানের বাক্য অনুসারে কখন আসবে স্বয়ংভুব মনু শতরূপাকে নিয়ে। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা সময়ে স্বয়ংভুব মনু শতরূপা আর দেবহূতি তিনজনের রথ এসে কর্দম ঋষির আশ্রমের সামনে উপস্থিত হয়েছে। কর্দম ঋষি গিয়ে তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে নিয়ে আসলেন ভজন কুটিরে। তিনজনকে বসার জন্য তিনটা আসন দিয়েছেন। স্বয়ংভুব মনু একটি আসনে বসেছেন, শতরূপা আরেকটি আসনে বসেছেন, কিন্তু দেবহূতি দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি এখনো কোনো আসন গ্রহণ করেন নাই, আসনে বসেন নাই। কর্দম ঋষি বলছেন, হে রাজপুত্রী, হে রাজকুমারী, আপনার বসার জন্য আসন দেওয়া হয়েছে, আপনি আসন গ্রহণ করুন। বারবার বলা সত্ত্বেও দেবহূতি কিন্তু আসনে বসছেন না। তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতেছেন। কি চিন্তা করতেছেন? যিনি আমাকে আসন দিয়েছেন তিনি একটু পরেই আমার স্বামী হবেন, তার কাছে আমাকে বিবাহ দেওয়ার জন্য নিয়ে আসছেন। তাছাড়া দেবর্ষি নারদের মুখ থেকে যেদিন আমি কর্দম ঋষির কথা শুনেছি, সেদিন থেকেই তো মনে মনে তাকে স্বামী রূপে গ্রহণ করে নিয়েছি। তাহলে মনে মনে যদি কেউ কাউকে স্বামী রূপে গ্রহণ করে, এতেও স্বামী স্ত্রী হয়ে যায় সম্পর্ক। এটাও এক ধরনের বিবাহ। আমাদের বৈদিক বিধি অনুসারে 8 প্রকারের বিবাহ আছে। এটি মনুস্মৃতি নামক শাস্ত্রেতে লেখা আছে। 1 নম্বর বিবাহের নাম হলো ব্রহ্ম বিবাহ, 2 নম্বর বিবাহের নাম হলো দৈব বিবাহ,
3 নম্বর বিবাহের নাম হলো আর্য বিবাহ, 4 নম্বর বিবাহের নাম হলো প্রজাপত্য বিবাহ, 5 নম্বর বিবাহের নাম হলো আসুর বিবাহ, 6 নম্বর বিবাহের নাম হলো গন্ধর্ব বিবাহ, 7 নম্বর বিবাহের নাম হলো রাক্ষস বিবাহ, আর 8 নম্বর বিবাহের নাম হলো পিচাস বিবাহ। এই 8 প্রকারের বিবাহের কথা শাস্ত্রে আলোচনা করে গিয়েছেন। ব্রাহ্ম বিবাহ কাকে বলা হয়? মা বাবা গিয়ে ছেলে মেয়ে দেখে, বুঝলেন? মা বাবা গিয়ে ছেলে মেয়ে তারা দেখেন, শাস্ত্র অনুসারে চরিত্রবান পাত্র দেখতে যায় বা পাত্রী দেখতে যায়। পাত্রীপক্ষের ব্যক্তিরা আহ্বান করেন পাত্রপক্ষকে, আপনারা আসুন, আমাদের মেয়ে দেখে যান, আমাদের বাড়িঘর দেখে যান। বা পাত্রপক্ষের লোকেরাও পাত্রীপক্ষদেরকে বলে, আপনারা আসুন, আমার ছেলেকে দেখে যান, আমাদের বাড়িঘর দেখে যান। এই যে একটা সামাজিকতার মাধ্যম দিয়ে একে অন্যকে দেখাশোনা, কথাবার্তা বলে বিবাহ ঠিক করা হয়। সেই বিবাহে কি করা হয়? মেয়েকে সুন্দর করে সাজানো হয়, ছেলেকে সুন্দর করে সাজানো হয়। ব্রহ্ম বিধান অনুসারে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করে কন্যাকে দান করা হয়। এই জন্য এই বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলা হয়। তো দেবভূতি কর্দম ঋষির মধ্যে পরে ব্রাহ্ম বিবাহ হয়েছিল। আচ্ছা, দৈব বিবাহ কাকে বলা হয়? হঠাৎ করে বিয়ে ঠিক করা হয়ে গেল, একটা যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যম দিয়ে পুরোহিত আসলেন, বরকন্যা সম্পাদন করে দিলে, শেষ। দৈব যুগে হঠাৎ করে বিয়ে হয়ে গেল। একটা হোমযজ্ঞ করলেন, 7 বার প্রদক্ষিণ করাইলেন, অগ্নিকুণ্ড, মালা বদল হয়ে গেল, বিয়ে হয়ে গেল। এটাকে বলা হয় দৈব বিবাহ। আর্য বিবাহ কাকে বলা হয়? শাস্ত্র অনুসারে পাত্রের নিকট হইতে একটি গাভী বা বৃষ গ্রহণ করা হয়, আর তার বিনিময়ে আপনি আপনার কন্যা দান করলেন। পাত্রের কাছ থেকে তুমি একটা গাভী আমাকে দাও, আমি আমার মেয়ে তোমাকে দিব, বুঝেছেন? পাত্রের কাছ থেকে এইভাবে আদান প্রদানের মাধ্যমে একটার বিনিময়ে আরেকটা দেওয়া হচ্ছে। একে বলা হয় আর্য বিবাহ। আচ্ছা, প্রজাপত্য বিবাহ কাকে বলা হয়? বর্তমান সমাজে আমাদের যে সমস্ত বিবাহ প্রচলিত আছে এদেরকে প্রজাপত্য বিবাহ বলা হয়। পাত্র এবং পাত্রী উভয়ে মিলে একসঙ্গে দেখবেন তারা বিয়ের পরেও ধর্ম অনুষ্ঠান করেন, ধর্ম আচরণ করেন। বিয়ের আগেই তাদের একটা চুক্তি হয়ে যায়, তাই না? বিয়ের সময় এই দ্রব্য দিতে হবে, বিয়ের পরেও তুমি এটা ওটা করতে পারবে না, এটা এটা করতে হবে। এইভাবে চুক্তিপত্রের মাধ্যমে স্বীকার করে মাল্যার্পণ, মাল্যদানের মাধ্যমে কন্যা সম্পদান যে কাজ হয় তাকে প্রজাপত্য বিবাহ বলা হয়। এই 4টি বিবাহই উত্তম, কিন্তু পরের 4টি বিবাহ একেবারে নিকৃষ্ট, অদম। যেমন আসরিক বিবাহ। আসরিক বিবাহ কাকে বলা হয়? হয়তো পাত্রপক্ষ পাত্রীর পক্ষের কাছে সম্বন্ধ দিয়েছে, আমি আপনার মেয়ে বিয়ে করতে চাই। পাত্রীপক্ষ এখন রাজি হলো না, জোর করে উঠাইয়া নিয়ে চলে গেল। এটি হলো রাক্ষস বিধানে বিবাহ, নিয়ে বিয়ে করে নিল। কন্যার অভিভাবক স্থানীয় যিনি আছেন
অর্থাৎ কন্যার পিতা হতে পারে, মাতা হতে পারে, ভ্রাতা হতে পারে, গুরুজন হতে পারে। তাদের নিকটেও যথাসাধ্য চায় 1 বিঘা জমি দিতে হবে, 5 ভরি সোনা দিতে হবে, বাড়ি দিতে হবে, গাড়ি দিতে হবে ইত্যাদি। তারপরে যদি তারা বিবাহ করে তাহলে সেই বিবাহ আসরিক বিবাহই হয়। দাবি দেওয়া চাইয়ে যে বিবাহ করা হয় দাবি শর্তের মাধ্যমে, সেটাকেও আসরিক বিবাহ বলা হয়েছে। গান্ধর্ব বিবাহ কাকে বলা হয়? একটি ছেলে একটা মেয়েকে ভালোবাসে, বা একটা মেয়ে একটা ছেলেকে ভালোবাসে, স্কুল জীবনই হোক আর যে জীবনই হোক, একসঙ্গে থাকতে থাকতে তাদের ভালোবাসা হয়ে গেছে, একটা সম্পর্ক গড়ে উঠে গেছে। মাতা পিতার কোনো অনুমতি নেই, গুরুজনের কোনো অনুমতি নেই, অথচ নির্জন স্থানে গোপনে তারা একসঙ্গে বাস করতেছে, একসঙ্গে বিহার করতেছে, একসঙ্গে আহার করে যাচ্ছে। নিজেরাই একে অন্যকে মালা পরিয়ে গোপনে গোপনে বিয়ে করে নিয়েছে। একে বলা হয় গান্ধর্ব বিবাহ। পরে জানাজানি হয়। এবার হলো আরেকটি বিবাহ, কি বলেন? পৈচাস বিবাহ। হ্যাঁ, রাক্ষস বিবাহ, তারপরে পৈচাস বিবাহ। তাহলে রাক্ষস বিবাহ কন্যাপক্ষের ব্যক্তিকে আহত করা পূর্বক ক্রন্দন অবস্থায় কন্যাকে হরণ করে নিয়ে বিবাহ করাকে রাক্ষস বিধান বলা হয়। কন্যার পক্ষে মানুষকে মেরে ধরে মেয়েটাকে অপহরণ করে নিয়ে গেল, গিয়ে বিয়ে করে নিল, রাক্ষস বিধান। পৈচাস বিবাহ কাকে বলা হয়? নিদ্রিতা, নিশাগ্রস্তা, অপ্রাকৃত অবস্থা কন্যাকে যদি কেউ জোরপূর্বক সহবাস করে, বিবাহ করে, তাকে পৈচাসী বিবাহ বলা হয়। ঘুমিয়ে আছে একটা মেয়ে, হয়তো তার কপালে গিয়ে সিঁদুর দিয়ে দিয়েছে, তার গলার মধ্যে মালা দিয়ে দিয়েছে, বা জোর করে তার সঙ্গে সহবাস কার্য করে নিয়েছে, তাহলে এই যে সেটা হলো পৈচাসী বিবাহ, পিচাসের কাজ। তো এইরকম 8 প্রকারের বিবাহের কথা আলোচনা করা আছে। স্বয়ম্ভব মনুর রাজধানী ছিল ব্রহ্মবৈবর্ত দেশে। মহিষ্মতি নগরী কুশ কাশিয়ার যেখানে উৎপত্তি হয়েছে সেই স্থানে মনুর রাজধানী ছিল। সেখান থেকে দেখেন তিনি ঘুরতে ঘুরতে কর্দম ঋষির বাড়িতে এসেছেন, এসে উপস্থিত হয়েছেন। দেবহূতি কিন্তু এখনো বসছেন না। কেন? আমার স্বামীর দেওয়া আসনে আমি কেমন করে বসি? আমাদের বিভিন্ন প্রকার ধর্মের মধ্যে একটি ধর্ম আছে নারী ধর্ম। নারী ধর্ম লঙ্ঘন করা যাবে না। নারীর কর্তব্য হলো কি? পুরুষের সেবা করা। স্ত্রীর কর্তব্য হলো স্বামীর সেবা করা, এটা স্ত্রী ধর্ম। স্বামীর কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করলে এটা অধর্ম হয়ে যাবে। এখন স্বামীর দেওয়া আসনে আমি বসবো, এটা অধর্ম হবে। আমি আসন দিব স্বামীকে বসার জন্য, স্বামী আসন দিচ্ছে আমাকে বসার জন্য, সেখানে বিপরীত হয়ে যাচ্ছে। এতে আমার স্ত্রী ধর্ম এবং নারী ধর্ম উভয়টাই লঙ্ঘন হয়ে যাবে। অতএব আমি এই আসনে বসব না। কিন্তু কর্দম ঋষিও বারবার অনুরোধ করছেন, হে দেবী তুমি আসন গ্রহণ করো, হে দেবী তুমি আসন গ্রহণ করো, আসনে বসো। দেবহূতি আসনে না বসে মনে মনে চিন্তা করছেন, কি করি, উভয় সংকট আমার মাথার মধ্যে এসেছে। শাস্ত্রে বলছে যদি কোনো ব্যক্তি আপনাকে আসন দিয়ে বসার কথা বলে আর আপনি যদি তার আসনে না বসেন
তাহলে ওই ব্যক্তিকে অপমান করলেন, অমর্যাদা করলেন, তাকে ঘৃণার চোখে দেখছেন, তাই তার দেওয়া আসনে আপনি বসছেন না, তাকে অসম্মান করা হলো, অমর্যাদা দেওয়া হলো। এখন এত বড় একজন ঋষিকে যদি অপমান অমর্যাদা করা হয় তাহলে উপায় আছে? এখন কি করবেন? আসনে বসলে নারী ধর্ম নষ্ট হবে, আসনে না বসলে ঋষিকে অপমান করা হবে। এই দুই পরিস্থিতির মধ্যে দেবহূতি তো উভয় সংকটে পড়ে গেছেন। এখন তিনি কি করবেন? কোন দিকে যাবেন? দুই দিকে বিপদ, বসলেও বিপদ, না বসলেও বিপদ, উভয় সংকট। হঠাৎ করে মাথার মধ্যে একটা সুবুদ্ধি এসেছে, আমরা তো নারী, অতএব মহিলাদের ডাইন হাতটা হলো স্বামীর হাত, আর বাম হাতটা হলো আমার নিজের হাত। ডাইন হাতটা তো স্বামী গ্রহণ করে নেয়, এই স্বামীর হাত। তো আমি যখন তিনাকে স্বামী রূপে গ্রহণ করে নিয়েছি, তাহলে আমার ডাইন হাতটা উনার হয়ে গেল। তাহলে উনার দেওয়া আসনে উনাকেই বসাই। তখন তিনি কি করলেন? আসনকে প্রণাম করলেন। দেবহূতি আসনকে প্রণাম করে আসনের মধ্যে ডাইন হাতটা রেখে দিলেন, রেখে দিয়ে মাটির মধ্যে বসে গিয়েছেন। বুঝতে পেরেছেন তো? আসনটাকে প্রণাম করলেন, প্রণাম করে আসনের মধ্যে ডাইন হাতটা রাখলেন, রেখে তিনি মাটিতে বসে গেছেন। কর্দম ঋষি দেখলেন সর্বনাশ, এই মেয়ে তো বিশাল বুদ্ধিমতী, এত শাস্ত্র জানে, ধর্ম জানে, শাস্ত্রজ্ঞ। ভগবান ঠিকই বলেছেন, এই মেয়েকে বিয়ে করলে আমি কখনো কর্মবন্ধনে বর্ধিত হইব না। এই মেয়ে আমাকে ধর্মপথে অগ্রসর করে দিতে পারবে, যেহেতু সে ধর্ম জানে, সে তার নারী ধর্ম জানে, স্ত্রী ধর্ম জানে। যদিও ভগবান বিষ্ণুর কাছ থেকে কর্দম ঋষি শুনে নিয়েছেন যে দেবহূতিকে নিয়ে আসতেছে তোমার কাছে বিবাহ দেওয়ার জন্য স্বয়ম্ভুব মনু, তারপরেও তিনি জিজ্ঞাসা করছেন, হে ব্রহ্মার নন্দন স্বয়ম্ভুব মনু, আপনি হলেন এই শশাগরা পৃথিবীর রাজা, আপনি আমার মতন ক্ষুদ্র গরিবের কুটিয়ায় এসেছেন, আদেশ করুন আমি আপনার কি সেবা করতে পারি। সন্ধ্যার সময় আগত। স্বয়ম্ভু মনু বলছেন, হে কর্দম ঋষি, নারদ মুনির মুখে শুনলাম তুমি নাকি বিবাহ করতে ইচ্ছুক। কর্দম ঋষি বলছেন, হ্যাঁ আজ্ঞে, হ্যাঁ আমার পিতার আদেশ, তো এই জন্য বিয়ে করতে ইচ্ছুক। বলে তোমার স্বভাবের কথা, গুণের কথা আমরা নারদ মুনির মুখে শুনেছি, আমার মেয়েও শুনেছে, তাই আমার মেয়ে মনে মনে ইচ্ছা তোমাকে স্বামী রূপে গ্রহণ করতে, তাই মেয়েকে নিয়ে এসেছি, তুমি কৃপা করে আমার মেয়ের পানি গ্রহণ করো। আমি এখন এই গুদুলি লগ্নে আমার মেয়ে তোমার হস্তে সম্পাদন করে যেতে চাই। কর্দম ঋষি বলছেন, আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে আমার তো কোনো আপত্তি নেই, তবে বিয়ের আগে আমার একটা শর্ত আছে। স্বয়ম্ভু মনু বলেন, বলো তুমি কি শর্ত, শুনি তোমার শর্তটা কি। কর্দম ঋষি বলেন, আমার শর্ত হলো, আমার ঔরসে তোমার মেয়ের গর্ভে যখন একটি সন্তান জন্ম নিবে, তখনই আমি তোমার মেয়েকে ত্যাগ করে বনে চলে যাব হরিভজন করার জন্য। আমি গঙ্গাসাগরে চলে যাব হরিভজন করার জন্য। আমি কিন্তু আর ফিরে বাড়িতে আসব না, তোমার মেয়ের দেখাশোনাও করব না। যদি এই শর্তে রাজি হন, তাহলে আপনি আপনার মেয়ে আমার কাছে বিয়ে দিতে পারেন। এত বড় শর্তের কথা শুনে না স্বয়ম্ভু মনুর মুখটা শুকিয়ে গেল।
বদনটা মলিন হয়ে গেল। কত বড় শর্ত দেখেছেন? এই জগতে যারা বিয়ে করে সবাই কি বলে, আমি সারা জীবন আপনার মেয়ের ভাত কাপড়ের ভার গ্রহণ করলাম, তাই তো? আর উনি বিয়ে করবে বলছে একটা সন্তান হলে পরেই কিন্তু আপনার মেয়েকে ত্যাগ করে চলে যাব। কি রকম শর্ত! তাই স্বয়ংভূ মনুর মুখটা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে। তিনি দেবহূতির মুখের দিকে তাকাইয়ে বলছেন, ওমা, তোকে কার কাছে বিয়ে দিতে এনেছি রে? বিয়ের আগেই এত বড় শর্ত? দেবহূতি বলছেন, বাবা, আমার ওই রকম স্বামীরই দরকার। এই তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? কি বলছি? বলে, হ্যাঁ ঠিকই বলছি, মাথা খারাপ নয়। আরে আমি এই নকল স্বামীর সেবা কেন সারা জীবন করব? আমি আসল স্বামী, জগৎ স্বামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করব। আমার এইরকম স্বামীরই দরকার। কারণ জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘাড়ের মধ্যে তিনটা ঋণ এসে পড়ে। এক হলো দেবঋণ, এক হলো ঋষি ঋণ, আর এক হলো পিতৃঋণ। তো পিতৃঋণ থেকে মুক্তি লাভের জন্য আমাদের বিবাহ করতে হয়, সন্তান উৎপন্ন করতে হয়, বংশবৃদ্ধি করতে হয়। ঋষি ঋণ মুক্তির জন্য গীতা ভাগবত আদি পাঠ, একাদশী আদি ব্রত ইত্যাদির মাধ্যমে। দেবঋণ থেকে মুক্তির জন্য হোম যজ্ঞ আদি অনুষ্ঠান। তো সুতরাং এই জন্যই আমি বিয়ে করতেছি, পিতৃঋণ থেকে মুক্তির জন্য। তো আমার একটা সন্তান হলেই যথেষ্ট। তারপরে আমি জগৎ স্বামী শ্রী গোবিন্দের উপাসনা করব। নকল স্বামীর উপাসনা কেন সারা জীবন করব? বাস, উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেল, বিবাহ কার্য হয়ে গেল। স্বয়ংভূ মনু তিনার কন্যা দেবহূতিকে ব্রাহ্ম বিবাহ অনুসারে কর্দম ঋষির নিকটে কন্যা সম্পাদন করে তিনি তিনার বৈষ্ণতী নগরে চলে গেলেন। গুদুরি লগ্নে বিবাহ হয়েছে, এবার সন্ধ্যা সময় হয়ে যাচ্ছে। কর্দম ঋষি বললেন, দেবহূতি, যাও রান্নাঘরে গিয়ে দেখো কলস আছে, বালতি আছে, নদী থেকে এক কলস জল নিয়ে আসো। আমি এখন হস্তমুখ প্রক্ষালন করে সন্ধ্যা আহ্নিক করতে বসব। গুরুদেবীর দেওয়া মন্ত্র 3 বার জপ করতে হয়, তো সকালবেলা, দুপুরবেলা, সন্ধ্যাবেলা সন্ধ্যা আহ্নিক করব। ত্রিসন্ধ্যা সন্ধ্যা করো, যা আছে বেদের বিধান। দেবহূতি যখন রান্নাঘরে ঢুকেছেন, গিয়ে দেখেন রান্নাঘরে শুধু খালি গর্ত আর গর্ত। কিসের গর্ত? ইঁদুরের। গর্তের মধ্যে তাকিয়ে দেখেন বেং, ইঁদুর আর সাপ একসঙ্গে বসে আছে। একজনে আরেকজনের সঙ্গে খেলা করে, আবার গর্তে ঢুকে যায়, আবার উঠে, আবার খেলা করে, আবার গর্তে ঢুকে যায়। আচ্ছা বলেন তো, সাপে তো ব্যাং খায়, ইঁদুর খায়, একজন আরেকজনের খাদ্য খাদক। ওখানে তো ভালোবাসা থাকার কথা নয়, প্রেম থাকার কথা নয়, বন্ধুত্ব থাকার কথা নয়, শত্রুতা। কিন্তু ঋষির তপস্যায় এমন হয়েছে এই ভূমি, সেখানে কোনো হিংসা নাই, নিন্দা নাই, ঘৃণা নাই। ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখেন ঘরের মধ্যে মাকড়সার জালে ভর্তি। অনেক পাখিগণ আছে, কিন্তু মাকড়সার জাল থেকে ধরে কোনো পোকাও খায় না। আচ্ছা, পাখিরা তো পোকা ধরে খায়, কিরা পোকা ধরে খায় মাকড়সার জাল থেকে, তাও খাচ্ছে না। নদীতে গেলেন, গিয়ে দেখেন বাঘ আর হরিণ একসঙ্গে জলপান করতেছে। একজনে আরেকজনের মুখ জিহ্বা দিয়ে চাটতেছে, চুমু খাচ্ছে। কোনো হিংসা নেই, নিন্দা নেই।
বিশাল তো। একজন ঋষির তপস্যার দ্বারা এই স্থানটা একেবারে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেছে বাতাবরণ। জল নিয়ে আসলেন, ঋষি আচমন করলেন, হস্তমুখ প্রক্ষালন করে সন্ধান করতে বসেছেন। আহ্নিক করতে বসেছেন, সমাধিস্থ হয়ে গেছেন। দেখতে দেখতে 12 বৎসর গত হয়ে গেছে। দিন নেই, রাত নেই, মাস নেই, কিছুই নেই, 12টি বৎসর। ও দেবহূতি তো সতী নারী, স্বামী ভোজন না করলে স্ত্রী ভোজন করবে না। এটি সতী নারীদের ধর্ম। স্বামী ঘুমানোর পরেই স্ত্রী ঘুমাবে, আবার স্বামী ঘুমের থেকে ওঠার আগেই স্ত্রী ঘুম থেকে উঠে যাবে। উঠে অন্য দাঁত ব্রাশ করবেন, কলকেট রাখতে হবে। আগেরকার দিনে ছিল নিমের দন্ত, তখন তো কলকেট ব্রাশ ছিল না, নিম গাছের ডাল। ল্যাট্রিন বাথরুমে যাবেন, তার জন্য জলের ব্যবস্থা করে রাখা। স্নান করতে যাবেন, এই জন্য তেলের বোতল, গামছা তৈরি করে রাখা। স্ত্রী ধর্ম। স্বামী ভোজন না করলে স্ত্রী ভোজন করবে কেমন করে? কিন্তু পেট তো মানে না। তো একটা উপায় আছে কি? জলপান। জলপানকে আহার বলা হয় না, জলপান করলে কোনো দোষ হয় না। স্বামী ভোজন না করলেও আপনি বারবার জলপান করতে পারেন, এতে দোষ হয় না। ভোজন করলে দোষ হয়। এই জন্য তিনি কি করলেন? এই 12টি বৎসরকালী ভগবান বিষ্ণুর চরণামৃতই পান করেছেন। প্রতিদিন ঠাকুর সেবা দেন, ঠাকুর সেবা সেই চরণামৃত পান করে যাচ্ছে। আচ্ছা, 12 বৎসর যদি কেউ শুধু খালি জল খেয়ে থাকে, তাহলে তার শরীরের অবস্থাটা কি হবে? সেই রূপ, সেই যৌবন আর কিছুই রইল না। সেই শক্তি, সেই স্বাস্থ্য, সেই সুন্দরতা কিছুই রইল না। 12 বৎসর পরে যখন তিনার সমাধি ভাঙল কর্দম ঋষির, চক্ষু খুলে তাকিয়ে দেখেন এক নারী সামনে বসে আছে। চিনতে পারলেন না, ভুলে গেছেন। হে দেবী, তুমি কে? তুমি কেন আমার কুটিয়ায় এসে বসে আছো? কি চাই তোমার? কেন বা এসেছো আমার কুটিয়াতে? তুমি তো জানো সাধু সন্ন্যাসীদের কুটিয়াতে মহিলাদের প্রবেশ করা নিষেধ। কেন এসেছো? দেবহূতি তখন প্রণাম করে বলছেন, অগো, তুমি কি সবকিছু ভুলে গেছো? আজ থেকে 12 বৎসর পূর্বে আমার পিতা তোমার হাতে আমাকে সম্পাদন করে গিয়েছেন। আমি অন্য কোন রমণী নয়, আমি স্বয়ম্ভুব রাজার কন্যা দেবহূতি। আমি আপনার ধর্ম পত্নী। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তা দেবী, তোমার এই অবস্থা কেন? দেখে চিনতে পাচ্ছি না। বলে, কি করব? 12 বৎসর ধরে আপনি আহার করেন নাই, তো আমি আহার করব কেমন করে? এই 12 বৎসর আহার ত্যাগ করায়, জলপান করতে করতে আমার এই অবস্থা হয়েছে। উফ, কি যে কষ্ট। ঠিক আছে দেবী, বসো। তুমি 12 বৎসর জলপান করেছ, হরিভজন করেছ। আসো, আজকে আমি তোমাকে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান দিব। বুঝলেন? আত্মতত্ত্ব জ্ঞান দিব। কে আমি, কেন আমার, যারে তাপত্র ইহা না জানিলে মোর কেইসে হিত হয়। আত্মতত্ত্ব। দেহতত্ত্বের কথা বলেন নাই, আত্মতত্ত্ব। আত্মতত্ত্ব জ্ঞান দিব। দেবহূতি বলছেন, হে মুনিবর, আপনি আমাকে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান পরে দিবেন, এখন আপনি আমাকে পুত্রতত্ত্ব দিন। কেন? 12 বৎসর হয়ে গেছে, বিয়ে হয়েছে, এখন পর্যন্ত আমার কোনো সন্তানাদি হয় নাই। আর যতদিন পর্যন্ত আমার গর্ভের থেকে কোনো সন্তান হবে না,
ততদিন পর্যন্ত আমার পিতা যে আপনার হস্তে আমাকে দান করেছেন ওই দানের ফল তিনি পাবেন না। সন্তান না হইলে পরে ওই নারী কি হয়, আবার পিতার গোত্রে চলে যায়। যদিও বিবাহের সময় গোত্র ছেদন করে দেওয়া হয়, স্বামীর গোত্র বরণ করে নেয় স্ত্রী, কিন্তু সন্তানাদি না হলে ওই স্ত্রী আবার পিতার গোত্রে চলে যায়। যদি কোনো সময় আমার বাবা দেশ ভ্রমণ করতে করতে কখনো আমাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হন, আমার গর্ভে কোনো সন্তানাদি জন্মগ্রহণ হয় নাই বলে আমার পিতা আমার বাড়িতে সেবা গ্রহণ করবে না, এটা নিয়ম। আমি যে দান করেছি, দানের ফল যদি কিছু না পাওয়া যায় তাহলে আমি গ্রহণ করব কেমন করে? এই জন্য অতএব আপনি আমাকে আগে পুত্রতত্ত্ব দান দিন, পুত্রতত্ত্ব দান দিন, আমি পুত্রতত্ত্ব চাই। কর্দম ঋষি বললেন, দেবহূতি তাহলে সামনে দেখো একটা সরোবর দেখা যাচ্ছে, এই সরোবরের নাম হলো বিন্দু সরোবর। দেবাদিদেব মহাদেব বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যত তীর্থ আছে সমস্ত তীর্থের জল বিন্দু বিন্দু করে এখানে এনে রেখেছিলেন, তার থেকে এই বিন্দু সরোবরের উৎপত্তি হয়েছে। যাও দেবী, এই বিন্দু সরোবরে গিয়ে তুমি স্নান করো। বিন্দু সরোবরে স্নান করলে কি হয় জানো? প্রত্যেকের নিজের মনের কামনা বাসনা সিদ্ধি হয়। দেবহূতি যখন বিন্দু সরোবরে স্নান করতে গিয়েছেন, সেই সময়ে কর্দম ঋষি তিনার তপস্যার দ্বারা, তপবলের দ্বারা একটা বিমান তৈরি করলেন। ওই বিমানের মধ্যে কি ছিল? 9টি ঘর ছিল, তালা বৈশিষ্ট্য, 1 তালা 2 তালা 3 তালা 4 তালা এরকম করে 9 তালা বৈশিষ্ট্য একটি বাড়ি ছিল বিমানের মধ্যে। এক একটি তালাতে এক এক রকম ব্যবস্থা, কোথায় বসা, কোথায় খাওয়া দাওয়া, কোথায় ঘুমানো, কোথায় বিশ্রাম করা, কোথায় খেলাধুলা করা ইত্যাদি। 9টি ঘরের মধ্যে 9 রকম ব্যবস্থা। কর্দম ঋষি তিনি নিজের শরীরকে 9 ভাগে বিভক্ত করে 9 জন কর্দম ঋষি হয়ে 9টি তালার মধ্যে তিনি আছেন, 9 ঘরেই বসে আছেন। এদিকে দেবহূতি যখন স্নান করতে গিয়ে ডুব দিয়েছেন ওই বিন্দু সরোবরে, আর তখন ওই বরুণালয় থেকে কিছু লোক এসে উনাকে ধরে বরুণালয়ে নিয়ে চলে গেছে। সেখানে নিয়ে যাওয়ার পর ইনাকে সুন্দর সুগন্ধ দ্বারা স্নান করাইয়ে এত সুন্দরভাবে 16 সিঙ্গারে সাজিয়ে দিয়েছেন। সাজিয়ে দিয়ে বলছেন, এবার তুমি যাও। এই 12 বৎসরে ধুলায় দূষণিত অঙ্গ সব মলিন সরিয়ে দিয়ে পরিষ্কার করে 16 সিঙ্গারে সাজিয়ে সুন্দর করে দিয়ে সুগন্ধযুক্ত অঙ্গ মাধুর্য করে এবার পাঠালেন। দেবহূতি আসলেন, স্বামীকে দণ্ডবত প্রণাম করলেন, বিমানের উপরে গিয়ে বসলেন। বিমান এবার চলতে শুরু হলো। কর্দম ঋষি হলেন সেই বিমানের পাইলট, ওনার মনের ব্যাগ। মনে মনে যদি বলেন বিমান দাঁড়াও, বিমান দাঁড়িয়ে যাবে। বিমান ডাইন দিকে ঘুরো, বিমান বাম দিকে ঘোরো, বিমান পূর্ব দিকে যাও, বিমান পশ্চিম দিকে যাও, তাই হবে। মনোগতিতে সেই বিমান চলতে শুরু হলো। চলতে চলতে বিমান বহু বৎসরগত হয়ে গেল। আকাশমার্গে বিমানের মধ্যে অবস্থান করে স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে মিলন হলো, আর তার মাধ্যমে দেবহূতি দেবী গর্ভবতী হলেন। বিমান ঘুরতে 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 আকাশমার্গে 100 বৎসর গত হয়ে গেল।
তারপরে বিমান থেকে নামলেন। দেবহূতি সন্তান প্রসব করলেন, একে একে 9টি সন্তান তিনি প্রসব করলেন। এই 9টি সন্তানের নামও এই স্থানে দিয়েছেন। এই 9 সন্তান যখন প্রসব হলো, প্রসব হওয়ার পরে কর্দম ঋষি বলছেন, দেবী আমি এখন চলে যাচ্ছি তপস্যা করার জন্য গঙ্গাসাগরে। দেবহূতি বললেন, আপনি তপস্যা করতে গঙ্গাসাগরে চলে যাবেন তো 9টা মেয়েকে কে বিয়ে দিবে? আমার যদি একটা পুত্র সন্তান হইতো তাহলে আমি আপনাকে বাধা দিতাম না, আমি আপনাকে আটকাতাম না, কিন্তু 9টি কন্যা সন্তান হয়েছে, এই কন্যাগুলোকে বিবাহ দিব কেমন করে? আপনি আরো কিছুদিন সংসারে থাকুন, 9টা কন্যাকে বিবাহ দিন, আর বৃদ্ধ বয়সে যাতে আমাকে দেখাশোনা করে এরকম একটা পুত্র সন্তান আমাকে দান করুন, তারপরে আপনি চলে যান তপস্যায়, আমি আর আপনাকে আটকাবো না, বাধা দিব না। যার কারণে কর্দম ঋষি আরো কিছুদিন সংসারে থাকলেন। এবার দেবহূতি দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হলেন এবং সেই গর্ভ থেকে একটি উত্তম সন্তান জন্মগ্রহণ করলেন, একটি সুপুত্র জন্ম নিল, যার নাম ছিল কপিল দেব। বলো কপিল ভগবান কি। এই তো কপিল দেবের জন্ম হলো। ব্রহ্মা বুঝতে পারলেন যে ভগবান কপিল দেব রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন সাংখ্য শাস্ত্র প্রচার করার জন্য। এই জন্য সমস্ত দেবগণ, সমস্ত মুনিগণ সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন, চলো চলো ভগবানকে দেখার জন্য। ভগবান কখনো গুণ অবতার, কখনো লীলা অবতার, কখনো মন্মন্তর অবতার, কখনো যুগ অবতার, কখনো শক্তি অবতার, কখনো আবেশ অবতার নিয়ে অবতীর্ণ হন। অতএব চলো কর্দম ঋষি ভগবানের অবতার এই কপিল ভগবানকে দেখার জন্য চলো। সব মুনি ঋষিগণ এসেছেন, কপিল ভগবানকে দর্শন করে সবাই দণ্ডবতে প্রণাম করছেন। তখন ব্রহ্মা বলছেন, হে কর্দম ঋষি, দেখো আমার সঙ্গে হাজার হাজার মুনি ঋষিরা এসেছেন, তুমি জানো কোন মুনির কোন স্বভাব, কোন ঋষির কোন চরিত্র, আর তোমার মেয়েদের স্বভাব চরিত্র তুমি জানো ভালো। অতএব যার সঙ্গে যার মিলবে তার সঙ্গে তার কাছে বিয়ে দিয়ে দাও, এভাবে 9টা মেয়েকে বিবাহ দিয়ে দাও। তখন তিনি রাজি হলেন। ব্রহ্মা এইরকম আদেশ দিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। কর্দম ঋষি তখন কন্যাদেরকে বিবাহ দেওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন। কর্দম ঋষির প্রথম কন্যার নাম ছিল কলা। কলা নাম্নী কন্যাকে তিনি মরীচি ঋষির হাতে বিবাহ দিলেন। কর্দম ঋষির দ্বিতীয় কন্যার নাম ছিল অনুসুয়া। অনুসুয়াকে অত্রি মুনির হাতে তিনি বিবাহ দিলেন। কর্দম ঋষির তৃতীয় কন্যার নাম ছিল শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাকে তিনি অঙ্গিরা ঋষির কাছে বিবাহ দিলেন। কর্দম ঋষির চতুর্থ কন্যার নাম ছিল হবিভ্যু। তাকে তিনি পুলস্ত ঋষির কাছে বিবাহ দিলেন। কর্দম ঋষির পঞ্চম কন্যার নাম ছিল গতি। তাকে তিনি পুলস্ত ঋষির কাছে বিবাহ দিলেন। কর্দম ঋষির ষষ্ঠ কন্যার নাম ছিল সার্ধি। তাকে তিনি ক্রুত ঋষির কাছে বিবাহ দিলেন। কর্দম ঋষির সপ্তম কন্যার নাম ছিল খ্যাতি। তাকে তিনি ভৃগু ঋষির কাছে বিবাহ দিলেন। কর্দম ঋষির অষ্টম কন্যার নাম ছিল অরুন্ধতী। তাকে তিনি বৈশিষ্ট্য মুনির কাছে বিবাহ দিলেন। কর্দম ঋষির নবম কন্যার নাম ছিল শান্তি। তাকে তিনি অথর্ব ঋষির কাছে বিবাহ দিয়েছিলেন। এইভাবে 9 কন্যাকে 9 স্থানে বিবাহ দিলেন।
সেই সমস্ত মুনি ঋষির দ্বারা ওই 9 কন্যার গর্ভে অনেক বংশ বিস্তার হয়েছিল, যা পৃথিবীটি ভরে গেছে। এই এক একজন ঋষি অনুসারে এক একটা গোত্র উৎপন্ন হয়েছে। আমরা যেমন বলি শিবগোত্র, ভরদ্বাজ গোত্র, কাশ্যপ গোত্র, আলিম্যান গোত্র, বলি না এরকম ভাবে? ওই ঋষি পরম্পরা থেকে এই গোত্রগুলা তাদের নাম অনুসারে এসেছে। তো সেইভাবে এই সৃষ্টিকার্য বৃদ্ধি হতে আরম্ভ হয়েছে। কর্দম ঋষি বললেন, দেবহূতি, তোমার মনে যা বাসনা ছিল সবই তো আমি পূর্ণ করলাম। তোমার 9টা সন্তানকে বিবাহ দিয়ে দিলাম, তোমাকে বৃদ্ধকালে দেখার জন্য একটি পুত্র দিলাম কপিল। এবার তুমি আর আমাকে বাধা দিও না সাধন ভোজন করতে, সংসার ত্যাগ করতে। এবার তুমি অনুমতি দাও, আমি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে আমি চলে যাব গঙ্গা সাগরে তপস্যা করতে। আমি আর কোনোদিন সংসারে ফিরে আসব না। কর্দম ঋষিকে তখন অনুমতি দিয়ে দিলেন, দেবহূতি যাও, যাও হরিভোজন করতে যাও। কর্দম ঋষি তখন কপিল ভগবানের কাছে এসলেন, হে পুত্র, যদিও তুমি ভগবান তা আমি জানি, তুমি সাংখ্য শাস্ত্র প্রচার করার জন্য আমার পুত্র রূপে এসে জন্মগ্রহণ করেছ। তুমি তোমার কপিল গীতা সাংখ্য শাস্ত্র প্রচার করো। আমি তপস্যা করতে বনে চলে যাচ্ছি, তুমি আমাকে বিদায় দাও, অনুমতি দাও। তোমার মায়ের দেখাশোনার দায়িত্ব আমি তোমার হাতে অর্পণ করলাম। তুমি তোমার মাকে দেখাশোনা করিও, তোমার মাকে তুমি আত্মতত্ত্ব জ্ঞান দিও। আমি চললাম। এই বলে পিতা হয়ে পুত্রকে প্রণাম করলেন, 4 বার প্রদক্ষিণ করলেন। তারপরে তিনি গঙ্গা সাগরে চলে গেলেন। এই তো কপিল ভগবান, দেবহূতি আর কর্দম ঋষির চরিত্র কথা আমরা এখানে আস্বাদন করলাম।